بسم الله الرحمن الرحیم. فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلق سيد المرسلين بالقاسم المصطفى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات محمد. اس مجلس کی قبولیت امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے باواز بنا صلوات محمد. آ جائیں ادھر، آ جائیں، ادھر جگہ ہے، بعد میں تم آنے والے کچھ آ جائیں ادھر، آ جائیں، سب کافی جگہ ادھر آ جائیں. اس وقت کی مجلس کا موضوع ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مظہر صفات جمال و جلال. پروردگار کی صفات دو طرح کی ہیں. ایک صفات جمالی ہے، رحمان، رحیم، سمیع، بصیر، رؤوف، یہ صفات جمالی ہیں. کچھ صفات جلالی ہیں، غضب، قہر، یہ سب صفات جلالی ہیں. سورہ حمد کی جو آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پر ہمیں نہ چلا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. تو اس موضوع کی روشنی میں ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جن کو نہیں معلوم ہے ان تک اس حقیقت کو پہنچایا جائے کہ غیر المغضوب کون ہے. جو بیچارے جاہل ہیں، نادان، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رٹا لگائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ہماری ذمہ داری ہم ان تک پیغام کو پہنچائیں. تو موضوع ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات، تو مظہر ہے صفات کا، صفات جمالی کا بھی، صفات جلالی کا. گفتگو کے دو مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ خود ذات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اتنی باعظمت ذات ہے، معرفت تو نہیں ہو سکتی ہے ذات کی. ناممکن ہے کہ کوئی مکمل معرفت حاصل کر سکے اس ذات کی، ناممکن ہے. مگر پھر بھی جتنا روایات میں آیا ہے، جتنا احادیث میں آیا ہے، آیات میں آیا ہے، اتنی معرفت انسان کو حاصل کرنی چاہیے. کہ صدیق کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات دو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک اعلام الورا بے اعلام الہدا، صفحہ 150 کی. اس حدیث میں تربیت کے بھی نکات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، خصوصاً والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے بہت زیادہ تربیت کے نکات. مولائے کائنات پیغمبر اسلام سے سوال کرتے ہیں. روا عن امیر المومنین انہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ہم نے سوال کیا. یہ ایسا سوال ہے جو تقریباً ہر گھر میں بچے اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں, تقریباً ہر گھر میں کرتے ہیں. لڑکا کہتا ہے بابا سے آپ ہمیں چاہتے ہیں زیادہ, ہماری بہن کو چاہتے ہیں زیادہ, یا کبھی بیٹی کہتی ہے, دو بہنیں ہمیں چاہتے ہیں آپ باجی آپا کو زیادہ چاہتے ہیں. تو ماں باپ کے مختلف جواب ہوتے ہیں. اب کبھی کبھی ماں باپ کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا جواب دیں, اس کو زیادہ چاہتے ہیں اس کو زیادہ چاہتے ہیں. ناراض کسی کو نہیں کر, اکثر جواب یہ ہوتا ہے ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں, ہم دونوں سے چاہتے ہیں. دیکھیں ہاں اس حدیث میں تربیت کیا نکات ہے. جب مولا کائنات نے پوچھا اے اللہ کے رسول انا احب الیک او فاطمہ, انا احب الیک او فاطمہ, میں زیادہ محبوب ہوں آپ کے نزدیک یا فاطمہ. ایک طرف علی ہے دوسری طرف جناب فاطمہ. اب دیکھیں پیغمبر نے کیسا جواب دیا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں محبوب, دونوں عزیز ہو, دونوں میری آنکھیں ہو. نہیں, پیغمبر کیا جواب دیتے ہیں فقالا فاطمہ احب الی منک, فاطمہ میرے نزدیک تم سے زیادہ محبوب ہے. وانت اعز علی منہا, تم فاطمہ سے زیادہ میرے نزدیک عزیز ہو. دیکھیں بات وہی ہے, جو چیز محبوب ہوتی ہے وہی عزیز ہوتی ہے, جو عزیز ہوتی ہے وہی محبوب ہوتی ہے. یہ تو ظاہر ہے حدیث کا کہ وہ محبوب ہے تم عزیز ہو, مگر ہر حدیث کا ظاہر بھی ہوتا ہے باطن بھی ہوتا ہے. ظاہر تو یہی جو عزیز ہے وہ محبوب ہے, جو محبوب ہے وہ عزیز ہے. باطن بھی ہے. باطن کیا ہے؟ باطن یہ ہے عزیز میں طاقت کے معنی ہیں, غلبے کے معنی چھپے ہوئے ہیں. فاطمہ محبوب ہے, میری محبت فاطمہ ہے, میری قوت تم ہو. علی میری محبت کی حفاظت تم اپنی طاقت سے کرنا. محمد وعلى محمد. محبوب ترین شخصیت اس کائنات کی جناب سید سلام اللہ علیہ کی ذات. دوسری حدیث یہ بہار کی جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 54, جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے. یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا قال رسول اللہ انا فاطمۃ شعرۃ منی, فاطمہ میرا شعار ہے. میں عرض کروں گا شعار کے کیا معنی ہیں. فمن آذا شعرۃ منی فقد آذانی, جس نے میرے شعار کو اذیت دی, تکلیف دی, اس نے مجھے اذیت دی, اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقد آذا اللہ, اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. ومن آذا اللہ لعنہ اللہ, جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ نے اس کے اوپر لعنت بھیجی. کتنی لعنت؟ ملء السماوات والارض, کہ اللہ کی لعنت سے زمین و آسمان بھر جائے. نتیجہ کیا؟ جس نے شعار پیغمبر پر کو ستایا, اذیت دی, اس پر اتنی لعنت ہے کہ زمین و آسمان لعنت سے بھر جائے. یعنی کہیں بھی چلا جائے لعنت اس کے پیچھے پیچھے آئے گی. اب یہ شعار کیا ہے؟ تین معنی شعار کے میں عرض کر رہا ہوں جو میری سمجھ میں آئے. آپ حضرات اہل علم میں مجھ سے بہتر آپ تفاسیر کی طرف رجوع کریں. علماء نے جو تجزیہ تحلیل کیا اس کے جو معنی اہل لغت نے بیان کیے شاید اس سے بہتر نکات آپ کی سمجھ میں آئیں. شعار کے تین معنی میری سمجھ میں آئے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فاطمہ انا فاطمۃ شعرۃ منی, میرا شعار ہے. ایک معنی یہ شعور کے ہیں, احساس کے, علم کے, ادراک کے. یہ الفاظ کئی ہیں مگر معنی ان کے ایک ہیں, احساس, ادراک, شعور, علم. ادھر شیخ مظفر نے کیا کہا؟ ان التصور والادراک والعلم کلها الفاظ لمعنی واحد. منطق مظفر میں تصور, ادراک, یہ سب کے سب الفاظ ہیں, علم معنی سب کے ایک ہیں. شعور یعنی احساس, شعور یعنی ادراک, احساس کرنا. شعور یعنی علم, شعور یعنی تصور. اب ایک آیت آپ کے سامنے درس کروں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہنا, بل احیاء لیکن لا تشعرون, وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں.
एहसास नहीं है तुम्हें, इदराक नहीं है तुम्हें, शोहदा की हयात का तुम्हें इदराक नहीं है, इल्म नहीं है। अब शार अगर ये शऊर से है तो इसके माने क्या है? इसके माने क्या हुआ कि शारतुम मिन्नी, फातिमा मेरा शार है, यानी मेरे एहसास का नाम फातिमा है, मेरे शऊर का नाम फातिमा है, मेरे इदराक का नाम फातिमा है, मेरे तसव्वुर का नाम फातिमा है, मेरे इल्म का नाम फातिमा है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। एहसास रिसालत का नाम फातिमा है। दूसरे माना अगर इस शार को हम शायरा से लें, शायरा जिसकी जमा शायर है, जिसके लिए कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर इसका जिक्र कुरान में आया है। सूरह हज में ज़ालिका मन युअज़्ज़िम शायर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो शायर इलाही की ताज़ीम करेगा इसका मकसद उसके दिल में तक़वा है। इसके माने क्या नकल की है उलमा ने? तफसीर कबीर जिसे कहा जाता है, मफातिहुल गैब फ़ख्र राज़ी की। इसी आयत के ज़िम्न में आप फरमाते हैं अल अस्लु फ़ी शायर अल आलाम अल्लती बिहा युरफ़ु शै। शायर या शायरा की जमा, शायरा शायर किसे कहते हैं? आलाम यानी परचम, वो चीज जिसके जरिए किसी शय की पहचान हो, उसे शायरा कहते हैं। तवज्जो चाहे, शायर यानी वो चीज जिसके जरिए से किसी चीज की पहचान हो। इन्ना फातिमा शारतुम मिन्नी, फातिमा मेरी पहचान का नाम है, फातिमा मेरी अलामत का नाम है, फातिमा मेरे परचम का, यानी जहां जिक्र फातिमा हो समझ लेना वहां पर मैं मौजूद हूं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। तीसरे माना जो बज़ाहिर है हदीस के, इन्ना फातिमा शारतम, इन्ना फातिमा शारतुम मिन्नी, मेरा शार है। शार कहते हैं अरबी में बाल को। अब ये किस माने में होगा? ये कि बाल, लुगत में शार के एक माना बाल के भी हैं। फातिमा मेरा शार है, अच्छा इस शियार भी एक है, वो भी मुराद हो सकती है। सबका अपना अपना शियार होता है। शियार का जिसका उर्दू में तर्जुमा नारा किया जाता है, यही करते ना, सबके अपने अपने नारे होते हैं। किसी का नारा हुआ रोटी कपड़ा और मकान, किसी का और नारा, किसी का और नारा, जिसे शियार कहते हैं। सबका अपना अपना शियार होता है। सियासियों का अलग शियार है होता है, औलिया खुदा का अलग नारा होता है, पैगंबर का जो नारा है उसका नाम फातिमा ज़हरा है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। लेकिन अब ये जो शार यानी बाल, तो ये किस माने में होगा? शार तो मिन्नी, मेरा बाल, ये पैगंबर क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें फजीलत का कौन सा गोशा छुपा हुआ है? अब इसको समझने के लिए एक हदीस और मैं आपके सामने अर्ज करूं। ये हदीस अमाली सदूक में आपको मिलेगी, सफ़ा नंबर 330, मजलिस सालिस व खमसून, मजलिस नंबर 53, उसमें आपको मिलेगी जाकर। हदीस तवील है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, अच्छा इस हदीस को हदीस शार भी कहते हैं। क्यों हदीस शार कहते हैं? बाल वाली हदीस। क्यों? क्योंकि जिसने भी इस हदीस को बयान किया अपने बालों को पकड़ कर बयान किया, अपने बालों को। अब मैं तमाम रावियों को सिलसिला छोड़ता हूँ। जनाब ज़ैद बिन अली, ये कहा हदसनी, रावी कहता है हदसनी ज़ैद बिन अली, ज़ैद बिन अली ने मुझसे ये हदीस बयान की। वह आखिज़ुन बिशअरिही, इस हालत में कि अपने बाल को पकड़े हुए थे। आपने कहा काला हदसनी हुसैन बिन अली वह आखिज़ुन बिशअरिही, उन्होंने जनाब ज़ैद ने अपने वालिद से, उन्होंने इमाम हुसैन से, इमाम हुसैन ने इमाम अली से वह आखिज़ुन बिशअरिही, इमाम अली ने रसूल अल्लाह से वह आखिज़ुन बिशअरिही। यानी पैगंबर ने भी जब इस हदीस को बयान किया वो भी अपने बालों को पकड़े हुए थे। क्या हदीस है? क़ाल मन आज़ा शअरतम मिन्नी फ़क़द आज़ानी, वहां इन्ना फातिमा, यहाँ फातिमा नहीं है। मन आज़ा शअरतम मिन्नी, जिसने मेरे बाल के ऊपर अज़ियत की, फ़क़द आज़ानी, उसने मुझे सताया। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ा अल्लाह, जिसने मुझे सताया उसने अल्लाह को सताया। वमन आज़ा अल्लाह जल्ला वअज़ लानहुल्लाह मनस समा वल अर्द, और जिसने अल्लाह तबारक व तआला को सताया अल्लाह ने उसके ऊपर इतनी लानत भेजी कि जमीन और आसमान लानत से भर गए।
शारतु मिन्नी। अब दोनों हदीसों को मिलाइए आप तो नतीजा निकलेगा। पहली हदीस इन्ना फातिमता शारतु मिन्नी, फातिमा मेरा बाल है। यहाँ पैगंबर क्या कह रहे हैं कि मेरे बाल पर जिसने अजियत की, वह पैगंबर पैगाम देना चाह रहे हैं जिसने बाल के बराबर मेरी बेटी फातिमा को सताया उस पर अल्लाह की लानत। बाल के बराबर, बाल में जान नहीं होती, जब मुहारा ही बोला जाता है, बाल के यानी जर्रा बराबर जिसने सताया फातिमा को उस पर खुदा की लानत। जो बाल के बराबर सताया वो मलून है जिसने ताजियाना मारा होगा, जिसने इस तरह का जुल्म किया होगा, वो कितना बड़ा मलून। सारी कायनात मिलकर भी उसे रजी अल्लाह ताला अन्हो कहे तो अल्लाह उससे राजी नहीं हो सकता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये ज़ात जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जान रिसालत, रूह रिसालत, शियार रिसालत, एहसास रिसालत, इदराक रिसालत, मजहर बनी। मजहर किसे कहते हैं? चाहे तो आप तमाम हज़रात अहले इल्म हैं, आप ये कोई नई चीज़ नहीं है, बतौर सवाब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अपनी इस्लाह के लिए भी। बहस जब की जाती है, इल्मी बहस जब की जाती है तो दो एतबार से, एक कुबरवी दूसरी सुगरवी। कुबरा के एतबार सुगरा, जब कुबरा और सुगरा दोनों सही होते हैं तब नतीजा सही होगा। दोनों में एक गड़बड़ हो तो नतीजा गड़बड़ होगा। मशहूर मिसाल है आलम मुतगय्यर कुल्लु मुतगय्यर हादिस। जब आलम मुतगय्यर कज़िया सच्चा हो जाएगा, इसकी सदाकत आप साबित कर लेंगे, वह कुल्लु मुतगय्यर हादिस, सुगरा हर मुतगय्यर हादिस है, इसकी भी सदाकत पर दलील व बुरहान कायम कर देंगे, तब नतीजा जो है बिल्कुल सही होगा। आलम हादिस फल आलम हादिस, आलम हादिस। मुश्किल ये आलम इस्लाम के लिए, सुगरा को भी मानता है कुबरा को भी मानता है, सुगरा को भी मानता है कुबरा को मानता, मगर नतीजे को नहीं मानता। मुश्किल ये आलम इस्लाम के लिए, अक्सरियत के लिए मुश्किल है। खुदा की कसम, कुबरा को मानते हैं, सुगरा को मानते हैं, मगर नतीजे को नहीं मानते हैं। क्यों? ये नतीजे को मानेंगे तो जो दीन है, जिसको दीन समझ रखा, पूरा दीन ही खत्म हो जाएगा। क्या करें, कहां चले जाएंगे? इस वजह नतीजे को नहीं मानते। हमारी, आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी या याम फातिमिया, इसके जरिए से हम आलम इस्लाम तक ये मैसेज, ये पैगाम पहुंचाएं, हिकमत के जरिए से, वाज़ नसीहत के जरिए से उन लोगों तक पैगाम पहुंचाए जिनके अंदर हिदायत कबूल करने की सलाहियत है। वो जिद्दी लोग नहीं, वो खबीस लोग नहीं, जिनके अंदर कबूलियत का मलका ही नहीं पाया जाता, सलाहियत ही नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जिनके अंदर हिदायत कबूल करने की सलाहियत पाई जाती है, उन तक पैगाम पहुंचाएं कि कुबरा भी साबित है, सुगरा भी साबित है, तो अगर इंसान आकिल हो तो नतीजा कबूल कर लो। कुबरा की बहस क्या? कुबरवी बहस ये है, क्या इंसान, कोई भी इंसान, बेमा हुआ इंसान, उसकी जात मजहर सिफात परवरदिगार बन सकती नहीं बन सकती? क्या मकसद? मजहर यानी जाहिर होने की जगह, इसमें मकान। क्या खुदा की जो सिफात जलाली या जमाली कोई भी हैं, सिफात जमाली मसलन रहमानियत वगैरह, क्या ये किसी इंसान से इसका सुदूर हो सकता है? किसी इंसान की जात मजहर बन सकती है रहमानियत का? एक ये। इसी तरह से जलाली सिफात का भी इंसान की बात नहीं है, साबित किया है मखलूकात की बात है। मखलूकात मजहर बन जाती हैं अल्लाह की सिफात का, लेकिन इन मखलूकात में इंसान एक अल्लाह की ऐसी अजीम मखलूक है जो उसकी हर सिफात का मजहर बन सकती है। फरिश्ते हर सिफात का मजहर नहीं बन सकते हैं। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत वरूह, यानी सुब्बूइयत और कुद्दूसियत का मजहर और फरिश्ते बन रहे हैं, और सिफात का नहीं बन रहे हैं। मगर इंसान एक ऐसी जात है, एक ऐसी मखलूक है जो हर सिफत की मजहर बन सकती है। अब मैं एक सिफत पर इशारा करूं, सब मानते हैं कुबरवी बहस है, यानी इंसान बन सकता है। वो आयत है सूरह ज़ुखरुफ की, आयत नंबर 55। वाक़यात आपके इल्म में है, फिरौन का वाक़या, जनाब मूसा का वाक़या, फिरौन को डुबो दिया दरिया में, डूब गया दरिया में, पूरे वाक़यात हैं। अब उसकी लाश भी निकल आई और वो फ्रांस पहुंच भी गई, तहकीक की उसके ऊपर हो रही है, और
तमाम चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं, जो जदीद रिसर्च हो रही है फ़िरौन की लाश के ऊपर। ये खुद जदीद रिसर्च बता रही है कि कुरान ने जो कहा वो सच कहा फ़िरौन के बारे में। उधर नहीं जाना कि कुरान ने फ़िरौन के बारे में क्या क्वेश्चन कोई की थी। बहरहाल कुरान ने क्या कहा, फलम्मा असाफूना इंतक़मना मिन्हुम फ़अग़रक़नाहुम अजमईन, जब इन लोगों ने हमें गज़बनाक किया, खुदा कह रहा जब इन लोगों ने हमें खफा किया, हमें गज़बनाक किया, हमने इनसे बदला ले लिया और इन सबको हमने गर्क कर दिया, डुबो दिया। जब इन लोगों ने हमें गज़बनाक किया, क्या अल्लाह का गुस्सा आता है? क्या अल्लाह गज़बनाक होता है? ये सिफत जलाली है। अब इसके बारे में उलमा क्या कहते हैं? भाई मुश्किल हमारे क्या ये है कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि शिया उलमा की बात शिया अवाम मानते हैं, सुन्नी उलमा की बात सुन्नी अवाम। तो शिया और सुन्नी दोनों ने इस आयत की तफसीर में क्या नकल किया? शिया नज़रिया क्या है? अल बुरहान फी तफसीर अल कुरान, इसमें हदीस है अन अबी अब्दुल्लाह यानी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसी फलम्मा असाफूना इंतक़मना मिनहुम, कि जब इन लोगों ने हमें गज़बनाक किया, गुस्सा दिलाया, या जो भी कहें इसका तर्जुमा, तो हमने इनसे इंतकाम ले लिया। तो अल्लाह क्या गुस्सा आता है अल्लाह। फ़क़ाल, इमाम ने कहा, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला यअसफ़ु कअस्फ़िना, अल्लाह को ऐसा गुस्सा नहीं आता जैसे हम लोगों को आता है। क्यों गज़बनाक हो जाए? क्यों? जैसे हम लोग गज़बनाक हो जाते हैं, चेहरे का रंग मसलन सुर्ख हो गया वगैरह वगैरह, नहीं। वलाकिन्नहु खलक़ा औलिया लिनफ़्सिही, लेकिन अल्लाह ने कुछ औलिया पैदा किए हैं अपने लिए। यअसफ़ून व यरज़ून, ये औलिया हैं जो किसी से खफा हो जाते हैं, किसी से राज़ी हो जाते हैं। वहुम मखलूकून मरबूबून, ये अल्लाह के औलिया मखलूक भी हैं और मरबूब भी हैं। यानी इश्तिबाह ना करना कि इन्हें तुम रब मान लो, गलती ना करना कि तुम इन्हें खुदा मान लो। फजअला रिज़ाहुम रिज़ा नफ्सिही व सख़तहुम सख़त नफ्सिही, अल्लाह ने अपने वली की रजा को अपनी रजा बना दिया, उनके गुस्से को, उनकी नाराजगी को अपनी नाराजगी बना दिया। यानी सिफात गजब का मजहर इंसान है। औलिया को कुबरवी बहस मानते हैं, ये शिया का नजरिया। ये मैं पूरी बात छोड़ रहा हूँ, वक्त नहीं है। दूसरा नजरिया रूहुल मानी आलूसी का, ये भी अहले सुन्नत के मशहूर मारूफ गुजरे हैं मुफस्सिर। ये कहते हो काला अबू अब्दुल्लाह रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्नल्लाह सुब्हानहु ला यअसफ़ु कअस्फ़िना, अल्लाह हम लोगों की तरह नाराज नहीं होता। लेकिन लहू जल्ल शअनुहु औलियाउन यअसफ़ून, मगर अल्लाह के औलिया हैं जो नाराज होते हैं, गज़बनाक होते हैं, वह यरज़ून और राज़ी होते हैं। फजाला सुब्हानहु रिज़ाहुम रिज़ाहु, अल्लाह ने उनकी मर्जी को अपनी मर्जी करार दिया। व गज़बहुम गज़ब, उनके गज़ब को अपना गज़ब। तो कुबरा के एतबार से बात बिल्कुल सही है कि अल्लाह का गज़ब जो सिफत है, सिफत जलाली, इसका मजहर इंसान बन सकता है। कौन इंसान? जो वली खुदा है वो बन सकता है। ये सब मानते हैं। ठीक, अब आइए सुगरवी बहस करें कि सिद्दीक़ कुबरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह की इस सिफत की मजहर है या नहीं है? भाई कुबरा में तो सभी मानते हैं ना, इंसान बन सकता है, औलिया खुदा है जो मजहर है। खुद जनाब से सुगरवी बहस, खुद जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मजहर है या नहीं है? मुत्तफक अलैह हदीस है, सच्चे पैगंबर ने फरमाया या फातिमा इन्नल्लाह यग़ज़बु लिग़ज़बिकी व यरज़ा लिरज़ाकी। फातिमा, अल्लाह तुम्हारी रजा से राजी, तुम्हारी नाराजगी से नाराज। यानी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की जात मजहर है, गज़ब इलाही का मजहर है। अल्लाह हमारी तरह गज़बनाक नहीं होता। हमें जब गुस्सा आता है तो या हमारे चेहरे का रंग बदल जाता है या हम दुश्मन से मुंह फेर लेते हैं। अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो अपने वली को हुक्म देता है कि मुंह फेर लो। हमें जब गुस्सा आता है, किसी से नाराज होते हैं, वो हमें सलाम करता है, हम उसको जवाब नहीं देते हैं। अल्लाह जब किसी से नाराज होता है, उसके सलाम का जवाब नहीं देना चाहता, तो अपने वली को हुक्म देता है लाख सलाम करे मगर जवाब ना देना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो कुबरा कुरान से साबित है, सुगरा भी साबित है। जब कुबरा सुगरा साबित हो गए तो नतीजा निकालने में क्या जहमत है?
اور نتیجہ تو موجود ہے آپ کی کتابوں میں. کیا بخاری میں نہیں ہے کہ مرتے مر گئی مگر بات نہیں کی؟ بات نہیں کی تو کیوں بات نہیں کی؟ ناراض تھی نا. اب یہاں کے اوپر ایک بحث چھیڑ دیتے ہیں ان کے عالم. اللہ ان کو عالم بھی نہیں کہنا چاہیے حقیقت نہیں کیا کرے بیچارے, وہ اپنی قوم کو تو کچھ نہ کچھ تو بیوقوف بنا نہیں ہے. یہ لوگ ایسی شیعہ الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے ہیں. خفا ہو گئی نا, ارے مزاج ان کا ایسا تھا اور ناز و نعم میں پلی ہوئی تھی. تھوڑا سا مسئلہ تھا, اجتماعی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی سی سختی کر دی تھی خلفاء نے. اور یہ رحمت للعالمین کی بیٹی, مجسمہ رحمت کی پارے جگر, بزتم منی کی مصداق, یہ بھلا کسی سے ناراض ہو سکتی ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے بعد میں گئے, انہوں نے سلام کیا, معافی مانگی, معاملہ ختم ہو گیا. مگر یہ لوگ ہیں, اور جانتے اپنی تقریروں میں کیا کہتے ہیں ہم شیعوں کو؟ کہتے ہیں 1.5 سے زیادہ چمچہ گرم. یعنی جن پر ظلم ہوا وہ انہوں نے معاف کر دیا, یہ نہیں معاف کر رہے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا سنا. اچھا, یہ بات بیچارے جو سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں عوام میں سے, ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ ہماری لوگ اصطلاح میں کھوپڑی میں اتر جاتی ہے بہت ہی آسانی سے. ہاں بات تو صحیح کہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے. اگر کوئی بات ایسی لے لیا فتح, مصلحت اجتماعی کو مد نظر رکھتے ہوئے خفا ہوئی, معافی مانگی, معاف کر دیا, ہوتا ہی ہے. کیا پیغمبر لوگوں سے ناراض نہیں ہوتے تھے؟ لوگ جاتے تھے معافی مانگتے تھے, پیغمبر معاف کرتے. اللہ کی 2 صفات, ایک جمالی ایک جلالی. جلالی صفت یہی غضب, جمالی رحمان الرحیم, رضا اس کی جمالی صفت ہے. کیا کہتے ہیں ہم لوگ دعا کو میں, یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. یا سریع الرضا, اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. تو جب یہ غضب کا مظہر ہے تو رضا کا بھی مظہر ہے. تو جس طرح اللہ بہت جلد راضی ہو جاتا ہے, ان لوگوں بھی بہت جلد راضی ہونا چاہیے. معافی مانگی, راضی ہو کے معاملہ ختم. یہ سکے کا ایک رخ ہے. حقیقت تک انسان نہیں پہنچ سکتا جب تک دونوں رخ کو قاعدے سے نہ دیکھے. بے شک اللہ سریع الرضا ہے, کوئی شک نہیں. سریع الرضا, بہت جلد راضی ہو جاتا. لیکن جو سریع الرضا ہے بہت جلدی راضی ہوتا, بلکہ اس کے لیے تو بعض روایت میں ملتا ہے کہ پروردگار بہانہ تلاش کرتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے. چھوٹا سا بہانہ تھا, ذرا سا بہانہ مل جائے فوراً معاف کر دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت سے واقعات ایسے مل جائیں گے کہ ایک گناہ گار شخص تھا, وہ جب خواب میں دیکھا کیا ہوا, بہرحال نتیجہ واقعہ کا یہ ہے کہ اسے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے, لیکن بعد میں پتہ لگا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے, جنت میں. کہا بھائی کس وجہ سے گناہ معاف ہو گئے تمہارے؟ تو جنت. پوچھا اس نے, بھائی کیا میں نے کیا, کون سے میری نیکی قبول ہو گئی؟ کہا ایک نیکی تمہاری قبول ہو گئی. کیا؟ کہا ایک دن تم آ رہے تھے, اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے تھے, مارکیٹ سے آ رہے تھے, بازار سے آ رہے تھے, پھل لیے ہوئے, سیب تھا یا کوئی اور تھا. پیچھے ایک عورت تھی, بیوہ تھی, اس کے ساتھ ایک یتیم بچہ تھا. اس یتیم بچے نے جب تمہارے ہاتھ میں پھلوں کی ٹوکری دیکھی, تھیلی دیکھی, اس نے اپنی اماں سے کہا اماں مجھے بھی پھل چاہیے. بچے تو مانگ ہی لیتے ہیں دیکھ کر, تم نے سن لیا, ترس آ گیا, تم نے ایک پھل اسے دے دیا اس بچے کو. تمہاری اس نیکی کی وجہ سے پروردگار نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یا سریع الرضا, اے جلد راضی ہونے. بے شک اللہ بہت جلد راضی ہو جاتا ہے, مگر پروردگار قہار بھی ہے, جبار بھی ہے. اگر ہر جگہ بہت جلدی راضی ہو جائے تو یہ پیغمبر کو حکم دے رہا کیا, استغفر لہم لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم. اگر ان کے لیے 70 مرتبہ آپ نے استغفار کیا, اللہ ان کو ہرگز ہرگز نہیں معاف کرے گا. منافقین کے لیے ہے حکم کہ آپ نے اگر 70 مرتبہ استغفار کیا, اس کا یہ معنی نہیں اگر 71ویں مرتبہ پیغمبر استغفار کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا. 70 یہاں مبالغے کے لیے ہے, جس کو ہم محاورہ ترجمہ اس طرح سے کر سکتے ہیں, میرے حبیب ہزاروں مرتبہ, لاکھوں مرتبہ, کروڑوں مرتبہ اگر آپ استغفار کریں منافقین کے لیے تو اللہ نہیں معاف کرے گا. تو کیا یہ امکان تھا کہ پیغمبر منافق کے لیے استغفار کریں؟ مگر اللہ منع کر رہا ہے. اب کیوں منع کر رہا ہے؟ خطاب پیغمبر کی ذات ہے, مراد امت ہے. یعنی امت سے مراد ہے کہ تم لوگ کروڑوں مرتبہ مل کے منافق کے لیے استغفار کرو, تب بھی تمہارے استغفار کو اللہ قبول نہیں کرے گا. پیغمبر بھی اگر یہ کام کرے تو اللہ قبول نہیں کرے گا.
وہ تو سری اور رضا ہے، اس استغفار کو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اللہ نہیں معاف کرے گا، اللہ کو معاف نہیں کرے گا. ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ. لا نفی کے لیے ہے، بات کہتے ہیں تاکید کے لیے، بعض کہتے ہیں ابدی کے لیے، ایک الگ بحث ہے، لیکن ہے تو نفی کے لیے. ہرگز اللہ نہیں معاف کرے گا. میرا اللہ سری اور رضا، ان کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ کس وجہ سے؟ دو وجہ ہیں جس وجہ سے معاف نہیں کرے گا. ایک بأنہم کفروا، ایک علت بتا، بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے انکار کیا اللہ کا اور رسول کا. انکار کیا اللہ اور رسول کا. چونکہ انکار کیا اللہ رسول کا، کوئی بھی ایسے منافق کے لیے اگر توبہ استغفار کرے اللہ معاف نہیں کرے گا. اگرچہ وہ سری اور رضا ہے مگر معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ منافق اگر خود دل سے توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کرے گا، راضی ہو جائے گا. لیکن اگر منافق کی نیابت میں پیغمبر توبہ استغفار کرے تب بھی نہیں معاف کرے گا اللہ. امت تمہاری کیا اوقات ہے؟ یعنی میسج یہاں پر یہی ہے میرے عزیزو، منافق کی طرف سے اگر پیغمبر توبہ استغفار کرے تو اللہ پیغمبر کی بھی توبہ استغفار قبول نہیں کرے گا جب تک منافق خود صدق دل سے توبہ نہ کرے. آئے ہیں یہ لوگ معافی مانگنے کے لیے، سیدہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ صدق دل سے معافی نہیں مانگ رہے ہیں. مدینے میں جو انقلاب آ رہا ہے گریہ فاطمہ زہرا کی وجہ سے، یہ سیاسی دباؤ میں آئے، سیاسی پریشر میں آئے ہیں، دل سے نہیں مانگ رہے ہیں معافی، اس وجہ سے ناراض گئیں. اگر دل سے مانگتے تو دختر پیغمبر اسلام رحمت اللہ علیہ معاف کر دیتی، مگر نہیں، مکاری تھی، دباؤ اتنا زیادہ تھا، اس وجہ سے. اب امت مل کر بھی ایسے منافقین کے لیے اگر توبہ اور استغفار کرے تو ان کو پروردگار ہرگز نہیں معاف کرے گا. صلوات علی محمد و آل محمد. شکر کریں کہ دونوں صفت میں بیلنس ہے. ایسا نہیں، بعض اولیاء خدا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر صفت جلالی بہت زیادہ ہوتی، جمالی کم ہوتی ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر صفت جمالی وہ زیادہ ہوتی ہے، جلالی کم ہوتی ہے. مشہور ہے بہت، فلاں بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، ولی خدا، فلاں بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں. ہوتی نہیں ہوتی گا، لیکن اہل بیت علیہ السلام معتدل ہیں، اعتدال ہے ان کی صفات، مظہر ہیں جلال کا بھی جمال کا بھی. اور اس کے دیکھ لیں، ناراض ان سے ناراض ہوئی، بات نہیں کی. اگر اپنی یعنی صفت جلال کا اگر اظہار کر دیتی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، کیا ہوتا؟ خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زبان سے یہ جملہ سنیں. کافی کی یہ حدیث ہے، معتبر ترین کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 460، کہ آپ نے اس ظالم کا خدا لعنت کرے جس نے تازیانہ مارا تھا. نام ہے باقاعدہ، کافی میں نام آپ دیکھ لیجئے گا اس کا نام. آپ کیا فرماتے ہیں؟ قالت اما واللہ یبن الخطاب، کافی میں نام ہے، اے خطاب کے بیٹے، واللہ خدا کی قسم، لولا انی اکرہ ان یصیب البلاء من لا ذنب لہ، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مصیبت اس تک بھی پہنچ جائے گی جو بے گناہ ہے، تو میں اللہ کو سریع اجابہ پاتی، تب میں بد دعا کرتی. پہلا سے دونوں صفت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم بے شک سری الرضا کا بھی مظہر ہے اور غضب الہی کا بھی مظہر ہے. جن سے ناراض ہو گئی، جیسا پیغمبر نے فرمایا، بال کے برابر بھی جس نے میری بیٹی کو ستایا اس پر لعنت ہے. اس حدیث کا مفہوم بھی ایک نکلتا ہے، وہ یہ، جس نے بال کے برابر میری بیٹی کو خوش کیا، ذرہ برابر اس کے ساتھ نیکی کی، تو اس پر اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، جس سے جناب سیدہ سلام اللہ راضی ہے اس سے اللہ راضی. آج 3 تاریخ ہے میرے عزیزوں، شہادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. ایک روایت ہے، طویل روایت ہے، علامہ مجلسی نے بہار میں اس روایت کو نقل کیا. یہ مصائب ہیں جو خود جناب سیدہ نے اپنی زبان سے بیان کیا. بہت فرق ہے وہ مصائب جو شاعر بیان کرے تصورات کی دنیا میں کھو، وہ مصائب جسے خود جناب سیدہ بیان کرے. کتنی مصیبتیں جناب سیدہ پہ پڑی ہیں.
ऐसे ही नहीं कहा सुब्बत अलैया मसाइब, सुब्बत अलैया में सुनना नहीं। इमाम अली से पहले जो वसीयत की, ला तुसल्ली अलैया उम्मत नक़सत अहद रसूल, ये उम्मत हमारे ऊपर नमाज ना पढ़े। जिसने मेरे बाबा के अहद को तोड़ा, उसके वसी के अहद को तोड़ा। और उसके बाद एक एक मसाहिब का आप जिक्र कर रही हैं, खुदा की कसम हर एक जुमला मर्सिया। कोई जनाब सईदा खुद अपना मर्सिया बयान कर रही, क्या वह ज़लमूनी हक़, उन्होंने जुल्म किया, मेरा हक ले लिया। वो अखज़ु इरसी, मेरी मीरास पर कब्जा कर लिया। वो हर रफ़ू सहीफ़ती, उस सहीफे को जला दिया जो मेरे बाबा ने मेरे लिए फ़िदा कर लिखा था। ये सब मसाइब हैं जो जनाब सईदा के ऊपर पड़े हैं। उसके बाद अजीज़ों, मुसीबत दो तरह की होती है, एक जिस्मानी मुसीबत होती है, एक ज़हनी मुसीबत होती है। रूहानी मुसीबत, मानवी मुसीबत। जिस्मानी मुसीबत, हाथ में चोट लग गई, सर में चोट लग गई, पहलू जख्मी हो गया, जिस्मानी मुसीबत। रूहानी मुसीबत, खुदा न करे किसी शरीफ को झुठलाया जाए, वो भी सरे दरबार। ये कितनी अजीम और रूहानी मुसीबत है। शहूदी, इन लोगों ने मेरे गवाहों को झुठलाया। गवाह कौन से? अली को झुठलाया, हसन हुसैन को झुठलाया। खुदा आपको किसी गम में न उड़ाए, सोए गम अहले बैत को। फिर उसके बाद आप फरमाते हैं सुम्मा युनफिज़ूना इला दारिना कुनफुज़न, फिर हमारे दरवाजे के ऊपर हमला कर दिया। वो मलून भी था। जनाब सईदा जो फरमाती हैं फज्जामुल हतब, लकड़ियां जमा कर दी गई मेरे दरवाजे पर, लकड़ियां जमा। वो अतु बिन्नार ले यहरकू, वो यहरकूना, आग लगा दी। वक़फ़्तु बिअज़ादिल बाब, मैं दरवाजे की चौखट के ऊपर आकर खड़ी। आप तसव्वुर करें, ये दरवाजा है लकड़ी का, दरवाजा अंदर से बंद है, दुश्मन दरवाजे के बाहर। जनाब ये दरवाजे के पीछे आ गए। आने के बाद क्या कहती हैं, हमने नाशत तुम बिल्लाह व बिअबी, हमने उन्हें अल्लाह और अपने बाबा का वास्ता दिया। कुछ तो ख्याल रखो, अल्लाह की हुर्मत का ख्याल रखो, मेरे बाबा की हुर्मत का ख्याल रखो, इस दरवाजे की हुर्मत का ख्याल रखो। इस दरवाजे पर मेरे बाबा सलाम करते थे। उसके बाद जनाब सीधा क्या बना, फ़अख़ज़, नाम लिया उस शख्स का, असूद, असूद बेयद कुनफुस, उस जालिम ने ताज़ियाने को कुनफुस से लिया। ये जो गुलाम था किसी का, जानते जनाब सीधा ने क्या फरमाया उसके बाद, फ़ज़रब बिअज़दी, उस जालिम ने ताज़ियाने को मेरे बाजू पे मारा। उस जालिम ने ताज़ियाने को मेरे बाजू पे मारा। फ़ल्तवत सूत अला अज़दी, मारा जाता, आहिस्ता से मारा जाता है। बच्चों को आहिस्ता से मारा जाता है, औरतों को आहिस्ता से मारा जाता है, कभी जोर से मारा जाता है। इसने जब ताज़ियाना मारा, फ़ल्तवत सूत अज़दी, तो ताज़ियाना मेरे बाजुओं पे लिपट गया। ताज़ियाना कब लिपट गया? जब जोर से मारा गया। हत्ता सारत का दुमला ऐसे हो गया जैसे बाजू बंद। अब आप तसव्वुर करें, जब बाजू बंद को खोला जाता है, बड़े आसानी से खोला जाता है, लेकिन जब खींचा जाता है, मारा इसकी अज़ियत, और जब उसने ताज़ियाने को खींचा होगा, अजरुम अल्लाह। दूसरी मुसीबत, वो रकबल बाप बे रिजलही फरदहु अलैया, जालिम ने दरवाजे पे लात मारी, दरवाजा मेरे ऊपर गिर गया, दरवाजा मेरे ऊपर गिरा। वो आना हामिलुन फसक़त्तु लिवजही, दरवाजा जब मेरे ऊपर गिरा, मैं जमीन के बल, मैं मुंह के बल जमीन पर आ गई। मुझे नहीं पता। आप तसव्वुर करें इस जुमले पर जो मर्सिया, फसक़त्तु, मैं गिरी जमीन के ऊपर, लिवजही, मुंह के बल गिरी। मुंह के बल गिरना कितनी तकलीफ होती है। मैं आपको ख्वाब याद दिलाऊं, जब एक जाकिर ने हज़रत अब्बास के फज़ाइल पढ़े, ख्वाब में जनाब सईदा को देखा, नाराज है, कह रहे हैं जाकिर तो मेरे बेटे के पूरे मसाइब नहीं पढ़ते, शहजादी पूरी मुसीबत पड़ी। कहा नहीं, उस मुसीबत का जो जिक्र नहीं किया, जो सिर्फ मेरे बेटे
अब्बास पर आई, किसी पर नहीं है। बीबी मुसीबत कौन है? का जाकिर, जो भी जख्मी घोड़े से नीचे गिरता था पहले अपने हाथों को जमीन पर टेकता था, फिर मेरे हुसैन को आवाज देता था, हाय मेरा बेटा अब्बास। हाथ कलम हो चुके, मुंह के बल जमीन पर आया, सखत तोले वजही। सैयदा से बढ़कर अब्बास की मुसीबत को कौन दर कर सकता? उसके बाद फजरा बनी बेयदही हत्ता इंतसरा कुर्तबी मिनो। फिर उसके बाद एक जालिम ने ऐसी सीली मारी कि मेरे गोशवारे टूट गए। मेरा तस्वुर कहता है जब गोशवारे टूटे होंगे तो शायद पोती की मुसीबत याद आ गई। आज अल्लाह खुदा आपको किसी का मन अल्लाह। उसके बाद जनाब सईदा क्या फरमाती, इस सब का नतीजा क्या हुआ? हजरत अब्बास घोड़े से नीचे गिरे थे, मुंह के बल गिरे थे, नतीजा क्या हुआ? शहीद हो गए। मादर अब्बास घोड़े जमीन के ऊपर आई, हजरत अब्बास के बाजू कलम हो गए थे, इनके बाजू जख्मी थे। अब्बास जमीन पर गिरे चेहरे के बल, नतीजा शहादत। सैयदा चेहरे के बल जमीन पर गिरी, नतीजा मोहसिन की शहादत। मेरा मोहसिन शहीद हो गया, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। उसके बाद जितने दिन में जनाब सैयदा जिंदा रही हैं, दिन हो या रात हो, दिन में भी गिरिया रात में भी गिरिया, इतना गिरिया कि मदीने वाले आए अली के पास, तो सैयदा से कहती है दिन में रो या रात में रो? रात में रोती है तो मुझे हमें नींद नहीं आती। अल्लाह, क्या जनाब सैयदा इतनी जोर से रोती थी कि आवाज जाती थी पड़ोसी की? मदीना कितना बड़ा था, इस कोने तक आवाज आती थी। मगर ये जो कहना कि रात हमें नींद नहीं आती, दिन में हम काम नहीं कर सकते, क्या मकसद? अरे जनाब सैयदा ने अपने गिरिये के जरिए से जमीरों को बेदार करना शुरू कर दिया। जब मदीना वालों का जमीर बेदार होता था तो इन्हें नींद नहीं आती थी। हमसे क्या हो गया? किसके ऊपर हमने जुल्म किया? काली जाकर इनसे कह दो कि मैं ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूँ, कुछ दिनों की मेहमान हूँ। फिर इमाम अली ने जन्नतुल बकी में एक हुजरा बना दिया जिसे बैतुल हुज़्न कहा जाता है। इमाम हसन इमाम हुसैन को लेकर आ जाती हैं, गिरिया करते दिन भर। रात में इमाम अली जनाब फातिमा को लेकर घर आ जाते हैं। अब जनाब फिजा यहाँ बताती है, उनकी रवायत है, ज़ोहर की नमाज पढ़कर अली मस्जिद से घर वापस आ रहे थे कि देखा कुछ कनीज़ें आ रही हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ। कहा क्या है, खैरियत तो है? कहा मौला जल्दी घर में, कहीं ऐसा ना हो दुख्ते रसूल आपके आने से पहले गुजर जाए। इमाम अली जब घर पे आए, जनाब फिजा की रवायत है, आप क्या फरमाती, क्या देखा कि बिस्तर अलानत पर दुख्तर रसूल करवटें बदल रही है। रवायत का जुमला जनाब फिजा ने नकल किया, तक़बिज़ु यमीनन व तमुद्दु शिमालन। कभी दाहिने करवट लेती है, कभी बाएं करवट लेती है। मैं तक़बिज़ु के माना लुगत में देख रहा था, दो माने मुझे नजर आए। कबज़ा के एक माना है हाथ से किसी चीज का पकड़ना, तक़बिज़ु यमीनन अपने हाथ से अपना दाहिना, मुझे नहीं पता टूटी हुई पसलियां पकड़ रही थी या जहां पर कील लगी थी उसे पकड़ रही थी। वह तमुद्दु शिमालन, तमुद कहते हैं फैलाने को, जब बाईं तरफ करवट लेती थी तकलीफ से अपने पैरों को फैला देती थी। इस कैफियत से तड़प रही थी। अली बैठ गए, सर अपने गोद में रखा, बिनते रसूलुल्लाह मुझसे बोलो, नहीं बोली। कल्लिमनी बिनते रसूलुल्लाह, कल्लिमनी, नहीं बोली। आखिर में मौलाई कहना क्या कहते हैं, फातिमा कल्लिमनी, मैं तुम्हारा अली हूं, मुझसे बोलो। बहुत मोहब्बत करती जनाब फातिमा ज़हरा। अब वक्त नहीं मैं अर्ज करूं मेरे अज़ीज़ को, एक रवायत मेरी नज़रों से गुजरी है, जब गुफ्तगू मसाइब की हो रही थी, जनाब इमाम अली रोने लगे थे, गिरिया करने लगे। जब इमाम अली गिरिया करने लगे, जनाब सैयदा ने इमाम अली के आंसुओं को लिया, हाथों में मला और अपने चेहरे पर मल लिया। पका अली व पकत, अली भी रोए फातिमा भी रोए। मुझे नहीं पता कौन किसकी मजलूमियत पर रो रहा है, अली फातिमा की मजलूमियत पर
یا فاطمہ علی کی مظلومیت پر ہو رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی مظلومیت پر ہو رہے ہیں۔ پھر جناب فاطمہ نے وصیتیں کی، علی تم ہی میری نماز جنازہ پڑھنا، تم ہی غسل دینا، تم ہی کفن پہنانا۔ یہ مقام ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا۔ علی نے غسل دیا، علی نے کفن پہنایا، رات کے اندھیرے میں جنازہ دفن ہوا۔ کہاں دفن ہوا نہیں پتا، شاید گھر میں دفن ہوا ہو، شاید بقیع میں دفن ہوا، مگر روایات میں آیا ہے شہادت کا دن ہے، اس وجہ سے میں عرض کروں آخری مصائب ہے۔ یہ مصائب سن کر دل سے دعا کیجیے گا اور دل سے معافی ہم مانگے مولا کائنات سے۔ بقیع میں 40 قبریں امام علی نے بنا دی، رات ہی میں 40 قبریں بنا دی بقیع میں۔ صبح ہوتی ہے، قوم آتی ہے، دفن ہو گئی، بنت رسول کہا یہ کیا ہوا؟ آنے والی نسلیں کیا کہیں گی کہ رسول کی اکلوتی بیٹی دنیا سے گزر کے ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکے، چلو بقیع چلیں، قبر کھودیں اور جنازے کو نکالے، نماز پڑھ کے دوبارہ دفن کر دیں۔ بقیع آئے، 40 قبریں نظر آئے، ایک 40 نہیں پتا کون سی قبر۔ پہلے نے حکم دیا ان 40 قبروں کو کھودا جائے، ورنہ میں استفاد کرتا ہوں، ان 40 قبروں کو کھودا جائے۔ خبر امام علی تک پہنچی، تلوار کو لیا، زرد عبا ڈالی، غصے سے چہرہ سرخ ہے، بقیع میں آئے اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں تم نے میرے حق کو غضب کر لیا، میں نے صبر کیا۔ اما قبر و فاطمہ، ایک پتھر کو بھی ہاتھ لگایا تمہارے خون سے زمین کو سیراب کر دوں گا۔ در و دیوار کے درمیان فاطمہ علی نے صبر کیا، غسل دے رہے تھے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو مس کیا، چیخ مار کر روئے مگر صبر کیا۔ لیکن جب قبر فاطمہ کی منزل آئی، علی تلوار لے کر آ گئے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہابیوں نے اس روضے کو گرایا ہوگا، علی کی روح پر کیا گزری ہوگی۔ جب نے آواز دی ہو اے چاہنے والوں، میرے فاطمہ کی قبر مسمار ہو گئی، کر نجف کا روح کیجیے، آواز دیجیے مولا ہم گناہگار شرمندہ ہے، اب بقیع ویران ہے، مولا ہمیں اتنی طاقت دیجیے کہ بقیع آباد ہو سکے، روضہ فاطمہ زہرا پھر آباد ہو سکے۔ سیعلم الذین ظلموا أَیَّ مُنقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستضعفین، پروردگار جنت البقیع کی تعمیر کے تمام اسباب مہیا فرما۔ جب یہ انقلاب آیا تھا تو یقین ہو گیا تھا لوگوں کو ان قریب جنت البقیع بنے گا انشاءاللہ، پر اسی حکومت کے سائے میں انشاءاللہ وہ دن ان قریب آئے گا جب ہم اسی شان سے جنت البقیع جائیں گے جس شان سے کربلا، نجف اور مشہد جاتے ہیں۔ پروردگار جن ظالموں نے صدیقہ کبریٰ مظلومہ عالم پر ظلم کیا ان کو نیست و نابود فرما، جہنم میں ان کو آخری طبقے میں ان کی جگہ ہو، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کی مدح کرنے والے سب کے اوپر بھی لعنت بھیج۔ پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا، عرب سے جو ظالم حکمراں ہیں ان کے شر سے امت مسلمہ کو نجات دے۔ اسلامی جمہوریہ ایران، پروردگار اس کے دشمنوں اگر یہ لائق ہدایت انہیں ہدایت دے، اگر لائق ہدایت نہیں تو ان کے شر سے ہم سب کو نجات دے۔ پروردگار اس پر شہدا پر ہم لوگ جمع ہوئے عالم غربت میں، پردیس میں، معصوم خم سلام اللہ علیہ کے جوار میں، پروردگار ہمارے اس پرسے کو امام زمانہ تک پہنچا دے۔ ہمیں سے ہمارے اس پرسے کو، ہماری اس مجلس کو، ہماری عبادت کو ہم سب کے لیے سرمایہ شفاعت قرار دے۔ پروردگار ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی عطا فرما، زیور و علم و عمل سے آراستہ فرما۔ جب ہم یہاں سے واپس جائیں زیور و علم و عمل سے آراستہ کر جائیں۔ علماء صلاح، مراجع کرام، رہبر اعظم الشانی کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھ، اور امام کو ہمیں تعجیل فرما، ہمیں اتنی توفیق اپنے امام کو پہچان سکے، ان کی اطاعت کر سکے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔